معزز خواتین و حضرات، محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ جو اس مشاعرے کے وقار کو بلند کر رہی تھیں، کیا کیا شعر انہوں نے پڑھے کہ فقط ایک ضرب خفیف سے میرا آبگینہ بکھر گیا، فقط ایک ضرب خفیف سے میرا آبگینہ بکھر گیا، جو بکھر گیا تو پتہ چلا کہ سمٹنا کتنا محال تھا۔ اور میں آپ کی عظمتوں کو آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی شاعری پر جس والہانہ انداز سے داد دی ہے، اس سے یہ احساس ہوا ہے کہ لکھنؤ ابھی بھی زندہ ہے۔ دوستو، آئیے اس خوبصورت مرحلے کے بعد جو لوگ دیر سے تشریف لائے ان کو بتا دوں کہ اردو اکیڈمی کے اس مشاعرے کی صدارت عالی مرتبت انیس انصاری صاحب فرما رہے ہیں، جو سینئر IAS ہیں۔ اس مشاعرے کا افتتاح جناب احمد حسن صاحب جو وزیر برائے خاندانی فلاح و بہبود ہیں، انہوں نے فرمایا تھا۔ ہمارے بیچ موجود ہیں بیگم حامدہ حبیب اللہ صاحبہ جو بانی صدر ہیں اتر پردیش اردو اکیڈمی کی، ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب جو چیئرمین ہیں، اور صدر اکیڈمی ملک زادہ منظور احمد صاحب، اور بہت سے دوسری سرکردہ شخصیات موجود ہیں۔ ہمارے صاحب صدر کو اپنی مصروفیات کی وجہ سے جلدی تشریف لے جانا ہے، حالانکہ یہ نامناسب مقام ہے ان کے لیے، لیکن بہرحال ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ صدر محترم انیس انصاری کے تعلق سے گفتگو کرنا بالکل اس طرح ہے جیسے پھولوں میں پرفیوم چھڑکنا، اس لیے کہ جب کوئی شخص شخصیت بن جاتا ہے، جب کوئی ذات انجمن ہو جاتی ہے، جب کوئی فرد ادارہ ہو جاتا ہے، اس منزل پر انیس انصاری صاحب کی شخصیت کو رکھا جا سکتا ہے۔ انیس انصاری صاحب نہ صرف یہ کہ سینئر IAS ہیں بلکہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، وہ ادیب بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، اور یہی ان کا کمال ہے کہ بے پناہ مصروفیات کے باوجود اور خشک ذمہ داریاں سنبھالنے کے باوجود انہوں نے اپنی احساس کی نزاکتوں کو بچایا ہے، اور وہیں سے وہ شعر کہتے ہیں۔ میں ان سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے صدارتی کلام سے نوازیں ڈاکٹر انیس انصاری صاحب۔ غزل کے چند اشعار ہیں۔ عرض کیا ہے: میری حمایت سے تخت پر بیٹھتے ہی ایک دم بدل گیا وہ، واہ! میری حمایت سے تخت پر بیٹھتے ہی ایک دم بدل گیا وہ، نئے قلعے کی مہم پہ دشمن کو ساتھ لے کر نکل گیا وہ، کیا کہنا ہے؟ نئے قلعے کی مہم پہ دشمن کو ساتھ لے کر نکل گیا وہ، میری حمایت سے تخت پر بیٹھتے ہی ایک دم بدل گیا وہ میرے دشمن سے مل گیا ہے تو میں بھی اس کے عدو کو ڈھونڈوں، وہ میرے دشمن سے مل گیا ہے تو میں بھی اس کے عدو کو ڈھونڈوں، یہ کس ہوس کی ہے جنگ اس کی کہ سارا نقشہ بدل گیا وہ، یہ کس ہوس کی ہے جنگ اس کی کہ سارا نقشہ بدل گیا وہ میرے کاندھوں پہ پیر رکھ کر فصیل مشکل کے پار اترا، وہ میرے کاندھوں پہ پیر رکھ کر فصیل مشکل کے پار اترا، نئی زمینوں کی دوڑ میں میرے پیر کو ہی کچل گیا وہ، نئی زمینوں کی دوڑ میں میرے پیر کو ہی کچل گیا وہ۔ اس پر توجہ چاہتا ہوں۔ بنام نصرت بلا لیا مجھ کو شیخ کوفہ نے کربلا میں، بنام نصرت بلا لیا مجھ کو شیخ کوفہ نے کربلا میں، یزید سے صلح کر کے خود اپنی پیشکش سے نکل گیا وہ، یزید سے صلح کر کے خود اپنی پیشکش سے نکل گیا وہ، اے کربلا کے شہید لمحوں وہ وقت دشوار یاد رکھنا، اے کربلا کے شہید لمحوں وہ وقت دشوار یاد رکھنا، کہ ظلمتوں کے حصار میں ایک چراغ تنہا تھا جل گیا وہ، کہ دشمنوں کے حصار میں ایک چراغ تنہا تھا جل گیا وہ، لہو کا دریا عبور کرنے کو لازمی ہے جنون، لیکن لہو کا دریا عبور کرنے کو لازمی ہے جنون، لیکن جو صاحب ہوش بھی تھا تیراک سب سے آگے نکل گیا وہ، جو صاحب ہوش بھی تھا تیراک سب سے آگے نکل گیا وہ۔ مقطع کا شعر ہے: انیس فوجیں بکھر نہ جائیں صفوں میں مل کر قدم بڑھائیں، انیس فوجیں بکھر نہ جائیں صفوں میں مل کر قدم بڑھائیں، مقام راحت قریب تر ہے، مقام راحت قریب تر ہے،
जो वक्त मुश्किल था टल गया वो, मेरी हिमायत से तख्त पर बैठते ही एकदम बदल गया वो, नए किले की मुहिम पे दुश्मन को साथ लेकर निकल गया वो। हमें इससे गरज क्या हुआ लाहौर दिल्ली में, वाह, हमें इससे गरज क्या हुआ लाहौर दिल्ली में, हमें सुख चैन से रखो वतन में अपनी बिनकी में, हमें सुख चैन से रखो वतन में अपनी बिनकी में, हमें इससे गरज क्या हुआ लाहौर दिल्ली में। वाह 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 वाह, बसें लाहौर तक जाएं न जाएं मुझसे क्या मतलब, वाह वाह, बसें लाहौर तक जाएं न जाएं मुझसे क्या मतलब, मेरी गाड़ी न रोको लखनऊ में और दिल्ली में, मेरी गाड़ी न रोको लखनऊ में और दिल्ली में, बसें लाहौर तक जाएं न जाएं मुझसे क्या मतलब, मेरी गाड़ी न रोको लखनऊ में और दिल्ली में। खुदा बख्शे कि अब जिन्ना साहिब जन्नती ठहरे, खुदा बख्शे कि अब जिन्ना साहिब जन्नती ठहरे, हमारी मश्क दोज़ख भी तो कम हो अर्ज़े मोदी में, हमारी मश्क दोज़ख भी तो कम हो अर्ज़े मोदी में। खुदा बख्शे कि अब जिन्ना साहिब जन्नती ठहरे, हमारी मश्क दोज़ख भी तो कम हो अर्ज़े मोदी में। ये शेर सुनिएगा। करामत है लहू तक़सीम करना पीरे सितवत की, करामत है लहू तक़सीम करना पीरे सितवत की, हो खादी की सफ़ेदी में कि रंगे ज़ाफ़रानी में, हो खादी की सफ़ेदी में कि रंगे ज़ाफ़रानी में, करामत है लहू तक़सीम करना पीरे सितवत की। है माहिर 10 सरों से है माहिर 10 सरों से है माहिर 10 सरों से 10 ज़ुबानें बोलता रामन, है माहिर 10 सरों से 10 ज़ुबानें बोलता रामन, मगर उर्दू में बोले तो कहेगा पूछो हिंदी में, मगर उर्दू में बोले तो कहेगा पूछो हिंदी में। हमारे सैकड़ों कातिल खुले फिरते हैं बेपर्दा, हमारे सैकड़ों कातिल खुले फिरते हैं बेपर्दा, न छोड़ा अपना कातिल शाह ने लिस्बन से दिल्ली में, न छोड़ा अपना कातिल शाह ने लिस्बन से दिल्ली में, हमारे सैकड़ों कातिल खुले फिरते हैं बेपर्दा, हमें इससे गरज क्या हुआ लाहौर दिल्ली में, हमें सुख चैन से रखो वतन में अपनी बिनती में। शुक्रिया। क्या कहना है, वाह 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 वाह। सदर मोहतरम अनीस अहमद अंसारी साहब बहुत ही खूबसूरत और बावकार कलाम पेश कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन कमिश्नर हैं। उनके बाद आइए इन शेरों के साथ कि आज यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, आज यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आइए वो नगमा सुना जाए जिसे सुनकर हमारे दिल को करार आता है। इतनी खूबसूरत शायरी, इतनी सजी सजाई शायरी कि सुनकर ऐसा लगता है कि ये शायरी नहीं है बल्कि चौथी का जोड़ा है। शायर का नाम है खुर्शीद हैदर, जो हिंदुस्तान के भर के मुशायरों में यकसा मकबूल हैं और उनको बहुत मोहब्बत से सुना जाता है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ जनाब खुर्शीद हैदर साहब। हज़रात, लखनऊ में पहली हाज़री डॉक्टर साहब के तवस्सुल से कुछ अशार आपकी अदालत में रखता हूँ, मुलाहज़ा फ़रमाएँ। पेशतर गज़ल से एक मतला, उसके बाद मुकम्मल गज़ल। मुलाहज़ा फ़रमाएँ दोस्तों कि दिले नाजुक पे पत्थर तंज़ के खाए नहीं होते। जुड़े दोस्तों, दिले नाजुक पे पत्थर तंज़ के खाए नहीं होते, वाह, अगर चादर से बढ़कर पाँव फैलाए नहीं होते। वाह वाह वाह। दिले नाजुक पे पत्थर तंज़ के खाए नहीं होते, अगर चादर से बढ़कर पाँव फैलाए नहीं होते। और मुशायरा जश्न आज़ादी का एक शेर हाजिर करता हूँ कि दिले नाजुक पे पत्थर तंज़ के खाए नहीं होते, अगर चादर से बढ़कर पाँव फैलाए नहीं होते। यहाँ
ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے؟ واہ یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون کون گنتا گنتا ہے؟ ہے؟ اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے۔ واہ 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 شکریہ واہ حضرات، واہ۔ میں غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، مجھے بہرحال لگا کہ واقعی سامعین تشریف فرما ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ ارشاد۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے؟ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے؟ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے؟ ہاتھوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ ہاتھوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ حضرات یہ حاضری محترم ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب کے توسل سے، انہوں نے بڑا اعتماد کے ساتھ ہم نئی نسل کے لوگوں کو یہاں مدعو کیا اور کچھ جملے بھی بہرحال عطا کیے، تو میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ان کے قدموں سے اٹھا کر شاعری آپ تک پہنچاتا ہوں، حاضر کرتا ہوں۔ ہاں مطلب کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے؟ ہاتھوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ ہاتھوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ صدر محترم خصوصاً یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک۔ مصرع سنیے۔ واہ 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 کیا کہنا ہے۔ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں، دیکھیں آپ کے اذہان عالیہ بالکل میری طرف متوجہ ہیں، میں شعر حاضر کرتا ہوں، تحفے کے طور پر یہ شعر میرا لے جائیے گا، انشاءاللہ یاد کریں گے اس طالب علم کو کہ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو واہ 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 شکریہ۔ واہ 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 غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے سے شعر بھی حاضر کرتا ہوں کہ عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، واہ 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 یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے۔ وہ ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے
साहिल 2 गज पर होंगे। और जो नौजवान दोस्त हैं सोचते हैं कि उनके मतलब की शायरी अभी तक नहीं हुई, तो ये एक गज़ल के हवाले से एक शेर। देखिए गज़ल में अगर गज़ल का शेर नहीं, गज़ल अधूरी है। शुक्रिया। अच्छा, देखिए गज़ल की फरमाइश है, लेकिन मैं ये शेर गज़ल का हाजिर करता हूँ कि ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। चांद का चेहरा, देखिए नौजवान दोस्त शायरी सुनिए गज़ल की। चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता। चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता। देख तो जुल्फ बिखेरे वो घर की छत पर होंगे। देख तो क्या कहने भाई, वाह वाह। आइए खुर्शीद साहब जी, जरा माइक की आवाज सेट कीजिएगा, थोड़ा साउंड बन नहीं रहा। तो मैं एक और गज़ल ख़ुसूसन जिसके लिए डॉक्टर साहब का हुक्म है, डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर साहब का, ये शायरी उनके कदमों से उठाकर आप तक पहुँचाऊँ तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो मैं हाजिर करता हूँ। देखिए आवाज़ बिल्कुल। तो ये गज़ल ख़ुसूसन इसमें एक मतले के बाद दो अशार जिनके लिए मैंने मतला कहा है, मुलाहिज़ा फरमाए हज़रात। ज़रा साउंड बनाइए, हाजिर करता हूँ। जंगल जंगल हू का आलम। देखिए यहाँ सभी असदाज़ा कराम तशरीफ़ फरमा है, ज़ेल सामाइन है। मैं मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, ख़ुसूसन डाइस से तवज्जो। जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है। जुड़िए दोस्तों, अगर मतला हो तो दुआएं चाहूँगा। जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है। फिर भी मेरे मुस्तक़बिल की हर तस्वीर सुहानी है। फिर भी मेरे मुस्तक़बिल की हर तस्वीर सुहानी है। शेर समाप्त करें हजरात कि फिर भी मेरे मुस्तक़बिल की हर तस्वीर सुहानी है। करतब का नाकाम मदारी कुछ ओछे हथियार लिए। करतब का नाकाम मदारी कुछ ओछे हथियार लिए। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। दोस्तों जिस शेर के लिए हुक्म है मुलाहिज़ा फरमाए, कदमों में रखता हूँ, ख़ुसूसन डाइस से जो असदाज़ा कराम है उनकी दुआएं चाहूँगा। शेर हाजिर करता हूँ, शायद ये शेर भी मेरा हो गया हो कि बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। वाह वाह वाह। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। भाई खुर्शीद भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना। शुक्रिया दोस्तों। देखिए लखनऊ का मजमा है, लखनऊ के सामाइन है, वाकई जहाँ जहाँ शेर आता है दाद मिलती है। हाजिर करता हूँ। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। वो दरिया पर मछली के शिकारी मेरा हिस्सा बांट के रख। वाह। दरिया पर मछली के शिकारी मेरा हिस्सा बांट के रख। मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ, मेरी भी निगरानी है। मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ, मेरी भी निगरानी है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपने पजीराई की। मोहतरम हमारे बुजुर्ग मासूम साहब तशरीफ फरमाए, मासूम मुरादाबादी।
میں بہت شکر گزار ہوں. ہمارے بزرگ شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہاں سے ایک مطلب کچھ اشارے کے لیے حکم ہوا تھا, ہاں میں حاضر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کچھ نوجوان دوستوں کے لیے کچھ ہو جائے. ایک مطلب ایک شعر تو بڑی ہے. تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی, کیا بات ہے بھائی, تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی, میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی, میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی. اور ایک نازک سا شعر کہ جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ اکثر, جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ اکثر, اس میں مجبور محبت کی کہانی ہوگی, اس میں مجبور محبت کی کہانی ہوگی. یہیں سے حاضر کرتا ہوں کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. سنیے حضرات, خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. حضرات دیکھیے, کبھی کبھی آسان لفظوں میں بھی شاعری ہو جاتی ہے. میں ایک شعر اس میں سنانا چاہتا ہوں. میرے محترم تشریف فرما ہے, اگر غزل کے حوالے سے شعر ہو گیا ہو تو میں اپنے جو اساتذہ کرام تشریف فرما ہے شاعر حضرات, ان کی دعائیں چاہوں گا. شعر حاضر کرتا ہوں, شعر آپ کے حوالے اس غزل میں یہ خصوصاً شعر حاضر کرتا ہوں کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ محلہ جاگا ہوا ہے, اب بایاں بازو کیسے کمزور پڑ گیا, ہمیشہ بایاں بازو مضبوط رہا ہے. میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی, اور تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. کیا کہنے بھائی, باپ باپ باپ, تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. اور تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی. آئیے, اس خوبصورت ماحول میں کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا, کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا, مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ, میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا. یہ شعر میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ میں ایک طنز و مزاح کے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں. دوستوں, طنز و مزاح کی شاعری کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے. پہلے خود پر ہنسنا پڑتا ہے, تب زمانے کو ہنسانا پڑتا ہے. اور میں جس شاعر کو پیش کر رہا ہوں وہ صرف آپ لوگوں میں اپنے کلام سے قہقہے تقسیم نہیں کرتا ہے, بلکہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے آس پاس برائیاں ہیں اور جن کی جانب ہماری نظر نہیں پہنچتی ہے, ان کی جانب بھی وہ اشارے کرتے ہیں. میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ جناب سنیل کمار تنگ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مزاحیہ کلام سے نوازیں. جناب سنیل کمار تنگ صاحب. حضرات, اب میرا کام تو ہو گیا. حاضر کرتا ہوں 4 مصرے, سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ وفا کو میں جفا لکھوں, جفا کو میں وفا لکھوں, وفا کو میں جفا لکھوں, جفا کو میں وفا, جفا کو میں وفا لکھوں, اور سلگتی دھوپ کی کرنوں کو ساون کی گھٹا لکھوں. وفا کو میں جفا لکھوں, جفا کو میں وفا لکھوں,
सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? वाह वाह वाह। चार मिसरे और हाजिर करता हूं, समात फरमाएं। वाह। अर्ज किया है कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह वाह वाह। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह वाह वाह। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह। जरा चार मिसरे हाजिर करता हूं, समात फरमाएं कि आपकी गाड़ी फंसी। जरा मैं ये महसूस करता हूं कि यहाँ वो ज़हीन लोग बैठे हैं और मैं लखनऊ में अपने अशार पेश कर रहा हूं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं रह जाती है कि किस मौजू से कहाँ से बात शुरू करता हूं। मुझे यकीन है कि मैं जहाँ पहुँचूँगा उसके पहले आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। मेरी शायरी में किसी का नाम नहीं होता कि आपकी गाड़ी फंसी जिस रोज से ईरान में। वाह। आपकी गाड़ी फंसी जिस रोज से ईरान में, घूमते हैं आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में। वाह वाह वाह। आपकी गाड़ी फंसी जिस रोज से ईरान में, घूमते हैं आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में। आपके झांसे में आखिर आ गए सरदार जी, शांति लेने चले बारूद की दुकान में। भाई क्या कहने। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। क्या कहना है। वाह 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 वाह। आपकी गाड़ी फंसी जिस रोज से ईरान में, घूमते हैं आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में। आपके झांसे में आखिर आ गए सरदार जी, शांति लेने चले बारूद की दुकान में। वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मीडिया वाले जो हैं, वो कभी कभी बहुत खूबसूरत खबर हम तक लाते हैं और कभी कभी चौंकाने वाली खबर लेकर हम तक आते हैं। मैं बिहारी हूं, बेबाक होना या सीधे सीधे अपनी बात कह जाना, इसके लिए बिहार बदनाम है और उन्हीं बदनाम लोगों में एक मैं भी हूं। हजरात, मैं ये अर्ज कर दूं कि कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ अखबार में एक खबर छप के आई कि बापू की समाधि के पास एक कुत्ता दिखाया गया था। मुझे बहुत दुख हुआ। चार मिसरे हमने भी कहे, जी हाजिर कर रहा हूं कि मैं तो अक्सर सोचता हूं, आप भी सोचा करें। वाह वाह वाह। मैं तो अक्सर सोचता हूं, आप भी सोचा करें, और होटलों में सुर्खिए अखबार पर चर्चा करें। वाह। मैं तो अक्सर सोचता हूं, आप भी सोचा करें, और होटलों में सुर्खिए अखबार पर चर्चा करें। देखकर कुत्ता समाधि पर हुआ है दुख बगर, आदमी की शक्ल में कुत्ते हैं, उनका क्या करें। वाह वाह वाह। गुजरात, हम उस मुल्क में रहते हैं जहां हमें कुदरत पर बहुत यकीन है। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाएं। इरशाद। ताजा करंट है, हाजिर कर रहे हैं कि मुर्गियों ने एक होकर दी सदा ये बाम से। वाह। मुर्गियों ने एक होकर दी सदा ये बाम से, और बर्ड फ्लू का हाथ में खंजर मिला हुक्काम से। वाह। और वारे कुदरत, जमाना किस कदर उल्टा हुआ, मौलवी साहब भी डरते हैं हमारे नाम से। वाह वाह वाह। क्या बात। दोस्तों, चंद तज़मीनात हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। जी मैं पढ़ूंगा। चंद तज़मीनात हाजिर करता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। क्या बात। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। और चाहे जितना हम जुल्म करें, इस देश की जनता सहती है।
अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। वाह 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 वाह।